రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో నాకు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కరీంనగర్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారండి వాళ్ళు ఓకే సార్ సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా ఓకే ఓకే వినండి ఇప్పుడు అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటనేది నాకు ఐడియా లేదు ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే మన కోర్సు 30 డేస్ అండి 30 డేస్లో ఓకే సార్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి ఓకే ఓకే సార్ విషయం ఏమైందంటే 15th ఇంటర్వ్యూ ఉంది సార్ మాకు మరి బాగా డీప్గా ఇలా ఒకటి చెప్తే మాకు టైం పడుతుంది అని వాళ్ళు అన్నారనమాట మాకు 15వ తారీఖు కల్లా మాకు లైన్ చేయాలండి మేము 15వ తారీఖు కల్లా ఇంటర్వ్యూ ఉంది అని వాళ్ళు అనటం జరిగింది అలాంటివి ఏమన్నా మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేదు కదా ఇంటర్వ్యూ ప్రెసెంట్ అయితే ఏం లేదు సార్ ఏం లేదు కదా ఓకే పీస్ఫుల్ గానే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మామూలుగా ఒక లైన్ ప్రకారం ఆర్డర్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ప్రాబ్లం లేదు కదా అయితే ఏం లేదు సార్ ఓకే ఓకే అది కొంచెం నిదానమైన పర్లే టాకింగ్ కొంచెం కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ కావాలంతే ఓకే ఓకే కొద్దిగా ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా మీకు కొంచెం బ్యాక్ లాగా ఉన్నట్టున్నారు అవును సార్ అవును సార్ చదవండి ఒకసారి ఎక్స్క్లమేటరీ ఓకే ఇందాక చెప్పలేకపోయారేంటి మరి గుర్తులేదేమో వర్డ్ గుర్తులేదేమో వర్డ్ గుర్తులేదు సార్ వర్డ్ గుర్తులేదు ఓకే ఓకే ఫైన్ ఓకే నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టుడే టెన్స్ ఓకే సార్ పాస్ట్ టు ఫ్యూచర్ ఓకే లిసన్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఈస్ టెన్స్ tense is derived from the Latin word tempus. Okay, sir. Tense is derived from the Latin word tempus. Tempus. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Divided into 3 types. Okay, sir. Past to future to present. Okay, what are they? They are past to tense, present to present tense, future tense. Tense. Okay. Okay, sir. So again, each tense is categorized into 4 types. Okay, sir. What are they? They are 4 types. Simple, continuous, perfect, continuous. Okay. Okay, sir. So what is tense? Tense is derived from the Latin word tempus. Tempus. Latin word tempus. Okay, which means time. దీని అర్థం ఏంటండి టైం. Okay, sir. So this time is divided into 3 types. What are they? They are past tense, present tense, future tense. Okay. Okay, sir. So again each tense is categorized into 4 types. What are they? They are simple, continuous, perfect and perfect continuous tense. Perfect continuous. Okay. Now if you take sir, voice channel break aidandi sir. Past tense. If you take past tense. Yeah. Now past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous tense. Okay.
If you take present, present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. If you take future, future simple, future continuous, future perfect continuous. Right? I hope you understood. So totally how many? 3 into 4, 12, 12 tenses are there. So 12, totally 12 kinds 12 of tenses. So ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? 12 రకాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. 12. Okay. Among these 12 tenses, we are going to start with present. We are going to start with present. Present tense. Okay. What is this present tense? In present tense, we are taking simple present tense. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదా? ప్రెసెంట్ టెన్స్ 4 రకాలు, పాస్ట్ టెన్స్ 4 రకాలు, ఫ్యూచర్ టెన్స్ 4 రకాలు. ఓకే కదా? ఓకే సార్. అలాగే ఇప్పుడు ఆ 4 ప్రెసెంట్ టెన్స్ తీసుకున్నాను. ఈ మూడిట్లో నేను ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాను? ప్రెసెంట్ టెన్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో వాట్ ఈస్ సింపుల్, ఈ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ తీసుకున్నాను అన్నమాట. సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్? సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ సీ. దిస్ టెన్స్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డైలీ యాక్షన్స్, facts, historical events, and planned activities, planned actions. Okay. So, what is this tense? This tense is used for daily actions, universal truths, facts, historical events, and planned actions. Okay? Okay, sir. Now, let's see the structure. What is the structure? Structure is subject plus and plus something. Full stop. Subject plus given plus SRES plus something. See, here I have given 2 structures. The second structure is for third person. I'll explain you what third persons are. Within 5 minutes, I'll explain briefly. No problem. So just you remember. Now I am giving you table. What is a table? I, we, you, they, my friends, he, she, Is it, Ravi. So see, we have to use V1. I go to
movie, right? Yes, We sir. go to movie. You go to movie. They go to movie. My friends go to movie. Whereas using with these subjects means he, she, it, Ravi, we have to use goes. He goes to movie. She goes to movie. It goes to movie. Ravi goes to movie. Here there is a difference between among these subjects and these subjects. Okay, what is the difference? Let's see. And for knowing this, you must know persons first. Persons. In persons, persons, singular, plural. So, first person, second person, and third person. Third person. Okay, what is the first person? I am the first person. I am Okay, sir. talking to you. You are the second person. We are talking about other person who is not here. ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. They are Yes. third persons. Okay. So, Yes, sir. first person singular is I. First person plural is we. Second person singular is you. Second person plural is you. Verse. Here both are you. How? Singular you means నువ్వు. Two. Here plural you means మీరు. మీరందరూ. మీరు means మీరందరూ. Yours rather, sir. Yours. నువ్వు. నీ ఒక్కడివే. మీరందరూ. I hope you understood. Okay, sir. English, no singular. Here there is no singular for you. Here you is acting as both singular and plural. There is no separate word for singular. Okay. నువ్వు మీరు. Okay. Now coming to third person. He. It. Any name. Any name means any name of a person, Person. place, thing, Things. animal. ఏ జంతువైనా ఏ మనిషి అయినా ఏ వస్తువైనా పేర్లు అన్నమాట. ప్లేసెస్ పేర్లు కానీ మనుషుల పేర్లు కానీ జంతువుల పేర్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, మరి ప్లోరల్ అంటే ఏంటి? థర్డ్ పర్సన్ లో దే ఈజ్ ప్లోరల్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమైంది కదండి? అర్థమైంది సార్. ఓకే, హియర్ కమింగ్ టు దిస్ వర్షన్, దీనికి సంబంధించి we are talking this. See here, he, she, it, any name with third person singulars. What are they actually? These are third person singulars, right? Yes. So third person singulars. Only third person singulars we have to add SRES to the verb. SRES to the verb. See, SRES to the verb. I hope you understood well. అర్థమైందండి? దేనికి మాత్రమే ఎస్ ఈఎస్ యూజ్ చేయాలి? థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ మాత్రమే. ఓకే, ఓకే సార్. క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు మీకు? క్లారిటీ వచ్చింది సార్. ఓకే, ఫైన్, వెరీ గుడ్. Now I am giving you keywords. Keywords are daily, always, usually, every day,
every week, every month, every year, C, which are used in simple present tense. ఈ లో యూజ్ చేయాలి. హౌ, ఇన్ విచ్ మేనర్, ఎలా యూజ్ చేయాలి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ sentences. Okay, in simple present tense. Simple present tense. Okay, what is the structure of simple present tense? Subject plus E1 plus SR ES plus something, right? This is the structure. Okay, now I am going to write some sentences. Just follow me here. Which verb we should use? Remember, V1. ఏ verb యూస్ చేయాలి? V1. V1 అంటే ఏంటి? Go, went, gone, going. Go is V1. Went is V2. Gone is V3. Right? Like that. I learn grammar. We come here every week. I visit temple every day. Every Sunday. English. Okay. They next. Ravi teaches grammar. Okay. See here, if you notice, these are V1 verbs. I learn grammar. We come here. I visit temple. They speak English. These are verbs. ఇవన్నీ ఏంటండి ఇవి? Verbs, sir. These are verbs. Okay, అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది, sir. Okay, these are verbs. Ravi teaches grammar. Here you can notice teach. Yes added. ఇక్కడ yes యాడ్ చేశా. దేనికి యాడ్ చేశా చెప్పండి? Why did I add here yes? చెప్పండి. Because it is third person singular. Any name లోకి వచ్చింది. రవి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఎస్ గాని ఈఎస్ గాని యాడ్ చేయాలని అనుకుంటాం కదా. ఇదిగోండి, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ కి ఎస్ గాని ఈఎస్ గాని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, రైట్? ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే. సో దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ simple present tense. Okay, now I am going to write some negative sentences in simple present tense. Simple present tense. Negative sentences. Okay, to make negative, what must we take? We have to take do or does. Subject plus do not or does not plus V1 plus
something. Okay. Right. Okay. Or else we can write don't, doesn't. Okay, don't or doesn't. Doesn't. Yeah. So here you must understand, not short form is don't. Okay, Yes. does not short form is doesn't. Doesn't. Okay, అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. Okay, fine. Now come to sentences. Now see here, make it negative the above sentences, these sentences. వీటిని మనం నెగిటివ్ చేయాలి. Now we are going to change them into negative sentences, right? Come on, tell me. I learn grammar. I here wait, I'll give you table also, then you can understand clearly. Table is I, we, you, they, my friends, he, it, Ravi. okay. So with these subjects, see, with these subjects we have to use don't. Don't. I do not. I do not go there. Okay sir. Okay, with these subjects we have to use does. Does. Does not go there. I hope you understood. Okay sir. See, with I, we, you, they, we have to use do. Do not. He, she, it, we have to use does. Does. Okay. Yeah. Okay, sir. Now tell me in negative. Okay, I learn grammar. Yeah. What is negative? I do not grammar. Yeah. Continue. I do not grammar. I do not learn. Learn grammar. హోప్ లేకుండా చెప్తున్నారు. I do not. Sir. No. We come here every week. We come here every week. Yeah. We don't come here. We don't do not come here every week. Now I temple every Sunday. Yeah, I visit. Do not visit every Sunday. Temple every Sunday. Not visit Temple every Sunday. Every Sunday. Yeah. Next. English. They speak English. They do not speak English. English. Right? Yes, sir. Next. Ravi teaches grammar. Ravi do not. Oh, sorry, sir. Ravi does not speak. Ravi Does not. Yeah, does not. Very good. Does not teach Grammar. Right? Yes. Have you understood now? Yes, sir.
Yeah, here one more sentence I would like to write. Rings the bell. Okay, now tell me negative. She does not. She does not To the ring the bell. bell. Okay, I hope you Yes. understood now. అర్థమైంది అనుకుంటా ఇప్పుడు. అర్థమైంది Any సార్. doubt? Any doubt? నో డౌట్ సార్. No doubt. Okay. Now I am going to write interrogative sentences with simple present tense. Simple present. Okay. What is the structure of interrogative sentence? The structure is do does comes first here. ఓకే. Okay. Do or does plus subject Subject. plus V1 one plus etc. something. Question mark. Okay. This is the structure. Structure. Okay. Table is I, V, You, U, they, they, he, she, she, it, it, Ravi. Ravi, my friends. Okay. Okay, sir. Actually, wait. I did mistake. These are interrogative sentences, right? Yes, sir. So we have to bring helping verbs first. తీసుకోవట్లేదు. Does she Okay. or do we? Do we go there? Question mark. Do I go there? Do we go there? Do you go there? Do they go there? Do my friends go there? Does he go there? Mark. Does she go there? Does it go there? Does Ravi go there? Okay. So here clearly it is understood. Do or does comes. Do or does come friend. Okay. Okay, Ah. sir. Where is just the Okay. What is the first sentence? I don't learn grammar. Okay. Make it interrogative. You don't Do I learn learn grammar. grammar? Question mark. Okay, sir. Next. We come here every day. Make it interrogative. Do we? Every day. Yes. Question mark. Next sentence.
I do not visit temple every day. I visit temple every day. Do I visit temple every day. temple every day? Question mark. They do not speak English. They speak English. Yeah. Do they Speak English. speak English? Question mark. Now, Ravi teaches grammar. Do you Does does Ravi teaches grammar? Does Ravi teach grammar? I'll explain you. Next sentence. She does not ring the bell. Does She ring the bell. Ring the bell? Question mark. See here. Ravi teaches. In this sentence, see, Ravi teaches. teaches? ఓకే ఎస్ ఎస్ యాడ్ చేసాం కదా. ఇక్కడ ఆ ఎస్ ఎక్కడ యాడ్ చేసాం? ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది చూడండి. ఓకే, అందుచేత ఇక్కడ తీసేయాలన్నమాట. ఎస్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, అక్కడ షీ రింగ్స్ ద బెల్ అన్నాం, రింగ్స్ అని పెట్టాం. ఇక్కడ రింగ్స్, డస్ షీ రింగ్స్ ద బెల్ అనకూడదు. ఎందుకని? ఈ ఎస్ తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టాం కదా. ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అయింది కదా ఇక్కడ. రీజన్ అదనమాట. అందుచేత ఇక్కడ రింగ్స్ అని, ఇక్కడ టీచర్స్ అని అనకూడదు. ఓకే, అర్థమైందండి? ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఈ డౌట్ రాగానే మీరు వెంటనే అడగండి, డౌట్ వస్తే ఏమాత్రం. ఓకే, ప్రెజెంట్, నెగిటివ్, ఇంట్రాగేటివ్. What is simple present tense, negative, interrogative? The structure is ఏంటి స్ట్రక్చర్? డూ డస్ ఏమవుద్ది అంటే డోంట్ డజంట్ అవుద్ది అంతే. ఓకే, డూ ఏమవుద్ది? డస్ ఏమవుద్ది? డజంట్. ఓకే, ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు. షార్ట్ ఫామ్ లో రాయాలి అనుకుంటే మనం ఎలా? ఇక్కడ రావాలి, సబ్జెక్ట్ తర్వాత నాట్ రావాలి. అంటే డూ ఆర్ డస్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 అన్నమాట, ప్లస్ సంథింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ రకంగా మనం రాయొచ్చు. ఓకే, నౌ చూడండి వీటిని ఎలా మార్చొచ్చో. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ రాద్దాం. ఈ పైన ఉన్న సెంటెన్సెస్ నే తీసుకొని నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఎలా రాయొచ్చు చూడండి. డూ ఐ లెర్న్ గ్రామర్ అన్నది ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి? డోంట్ ఐ లెర్న్ గ్రామర్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, ఆర్, నేను ఇంకోటి ఆర్ అని పెట్టాను కదా. డూ ఐ నాట్ అని రాయాలన్నమాట. డూ ఐ నాట్ లెర్న్ గ్రామర్. చూడండి ఇక్కడ డూ, ఇదిగోండి డూ వచ్చిందా? సబ్జెక్ట్ వచ్చిందా? నాట్ వచ్చిందా? V1 వచ్చిందా? సంథింగ్ వచ్చిందా? అర్థమైందా? క్లియర్ కట్? ఓకే, ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ చూడండి, డూ వి కమ్ హియర్ ఎవ్రీ డే? చెప్పండి. డోంట్ వి కమ్ ఇన్ ఎవ్రీ డే? Don't we come here every day? Do I visit temple every day? Do not visit temple every day. Do not అయ్యా, do I not అంటే విడిగా రాయాలంటే ఇలా రాయాలి. Do I not visit temple every day? Next, do they speak English? Don't speak in English. Don't they speak English? Question mark. Next, does Ravi teach grammar? Doesn't. Okay. Doesn't Ravi teaches?
టీచ్ సార్. గ్రామర్. ఆర్ డస్ నాట్, డస్ డజంట్ రవి, లేదంటే డస్ రవి నాట్ టీచ్ అని రాయాలి. టీచర్. ఓకే, డస్ షీ రింగ్ ద బెల్, డజంట్ షీ రింగ్ ద బెల్. ఓకే, అర్థమైందండి ఇక్కడ దాకా మీకు క్లియర్ గా? ఎనీ డౌట్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సార్ ఇది ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. ఇది ఇంకోసారి చెప్పనా? నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివా? యా, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, డస్ ఐ లెర్న్ గ్రామర్ అన్నాం కదా. సార్ డస్ ఐ లెర్న్ గ్రామర్, సారీ డూ ఐ లెర్న్ గ్రామర్ అన్నాం కదా. సార్. నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే దీన్ని నెగిటివ్ చేయటమే. ఓకే సార్. డు నాట్ అనకూడదు, మళ్ళీ డోంట్ ఐ లెర్న్ అనాలి. షార్ట్ ఫామ్. డు నాట్ సపరేట్ చేసినట్టు, డోంట్ అంటే షార్ట్. మనం ఇక్కడ నాట్ ముందు రాసేస్తే దాన్ని డోంట్ అనే చదవాలి. ఓకే, సరే డస్ కి చూడండి, డస్ రవి టీచ్ గ్రామర్ అన్నాం. దీన్ని నెగిటివ్ చేయాలంటే ఏంటి? డజంట్ రవి టీచ్ గ్రామర్, క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, అంటే ఏం అర్థమైంది మీకు? నెగిటివ్ చేయాలి అంటే నాట్ పెట్టాలి. అలా కాదు, షార్ట్ ఫామ్ కాకుండా సపరేట్ గా రాయాలి. సపరేట్ గా ఎలా రాయొచ్చు? నాట్, డూ ఐ నాట్. మామూలుగా అయితే డోంట్, చూడండి డోంట్ ఐ విజిట్. మామూలుగా అయితే ఏంటి? షార్ట్ ఫామ్ రాస్తే డోంట్ ఐ విజిట్ టెంపుల్ ఎవ్రీడే. అలా కాదు, నాట్ వేరేగా రాయాలనుకుంటే అప్పుడు ఇలాగా నాట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఓకే సార్, అండర్స్టాండ్. హలో బాబాయ్, నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో చేస్తాను, క్లాస్ లో ఉన్నాను. హాఫ్ అన్ అవర్ నేనే చేస్తాను. ఎక్కడున్నాము? డూ ఐ నాట్ విజిట్ టెంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు డజంట్ కి ఏంటన్నాం మనం? అదే డజంట్ డోంట్ అనేది ఏంటి? నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అనేటప్పటికి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డూ ఆర్ డస్ తర్వాత నాట్ పెట్టాలి. అలా కాదు అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత నాట్ పెట్టాలి. మీరు ఎలా నేర్చుకున్నా పర్వాలా, జనరల్ గా అయితే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో ఇలాగే నేర్చుకోవాలి. ఓకే, షార్ట్ ఫామే నేర్చుకోవాలి మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో. రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ లో రెండు రాయొచ్చు. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డౌట్ ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడేం లేదు సార్. ఇప్పుడే లేదు కదా? ఓకే ఫైన్. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో కూడా డౌట్ లేదు కదా? ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డైలీ యాక్షన్స్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, ఫ్యాక్ట్స్, హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అండ్ ప్లాన్డ్ యాక్షన్స్. మరి స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ సంథింగ్. మరి ఈఎస్ ఎస్ ఏంటి? ఈ ఈఎస్ ఎస్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ కి యాడ్ చేయాలి. ఏంటా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్? ఇవి ఈ, షీ, ఇట్, ఎనీ నేమ్. ఓకే, అంటే ఈ రవి ప్లేస్ లో ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే, నేమ్ అన్నమాట, ఎనీ నేమ్. ఓకే, పర్సన్స్ లో మూడు రకాలు: ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. అందులో మళ్ళీ సింగులర్, ప్లూరల్. ఫస్ట్ పర్సన్ లో సింగులర్ ఐ, ప్లూరల్ వి. సెకండ్ పర్సన్ లో సింగులర్ యు, ప్లూరల్ యు. ఇక్కడ ఇది నువ్వు సింగులర్, ఇది మీరు ప్లూరల్. అలాగే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ ఏంటి? హీ, షీ, ఇట్, ఎనీ నేమ్. మరి థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఏంటి? దే. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని కీవర్డ్స్ ఇచ్చాం. ఆ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే టైం చెప్తాయి అన్నమాట. డైలీ అని, ఆల్వేస్ అని, యూజువల్లీ అని, ఎవ్రీడే అని, ఎవ్రీ వీక్ అని, ఎవ్రీ మంత్ అని, ఎవ్రీ ఇయర్ అని, ఇవి టైం చెప్తాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఇది. ఐ లెర్న్ గ్రామర్ అన్నాం. మరి నెగిటివ్ ఏంటండి? ఐ డోంట్ లెర్న్ గ్రామర్. మరి ఇంట్రాగేటివ్ ఏంటి? డూ ఐ లెర్న్ గ్రామర్. నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఏంటి? డోంట్ ఐ లెర్న్ గ్రామర్. ఓకే, మరి ఇది చూడండి, వీ కమ్ హియర్ ఎవ్రీ వీక్, పాజిటివ్. మరి నెగిటివ్ ఏంటి? వీ డు నాట్ కమ్ హియర్ ఎవ్రీ వీక్. ఇంటరాగేటివ్ ఏంటి? డూ వీ కమ్ హియర్ ఎవ్రీ వీక్? డూ వీ కమ్ హియర్ ఎవ్రీ వీక్?
మరి నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఏంటి? డోంట్ వి కమ్ హియర్ ఎవ్రీ వీక్. ఓకే, ఐ విజిట్ టెంపుల్ ఎవ్రీ సండే. నెగిటివ్ ఏంటి? ఐ డోంట్ విజిట్ టెంపుల్ ఎవ్రీ డే. ఇంట్రాగేటివ్ ఏంటి? డూ ఐ విజిట్ టెంపుల్ ఎవ్రీ డే. నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఏంటి? డోంట్ ఐ విజిట్ టెంపుల్ ఎవ్రీ డే. మరి దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్. దే డు నాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. డూ దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్? డోంట్ దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్. డు నాట్ అనకూడదు, మళ్ళీ డోంట్ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. డూ ఐ నాట్ అనాలి, డు నాట్ అనకూడదు. డూ ఐ నాట్ లేదంటే డోంట్ ఐ. ఓకే, రవి టీచర్స్ గ్రామర్. Ravi does not teach grammar. Does Ravi teach grammar? Doesn't Ravi teach grammar? Okay, she rings the bell. She does not ring the bell. Does she ring the bell? Doesn't she ring the bell? Okay. సో ఈ విధంగా మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్స్, ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ ని రాయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, మీకు పైన చెప్పిన విధముగా డైలీ యాక్షన్స్ అన్నాను కదా. డైలీ యాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. అలవాట్లను తెలిపే పనులు, రోజువారీ చేసే పనులు. వీటిని ప్రతిరోజు ఏం జరుగుతాయి? మీరు లెగుస్తారు పొద్దున్న, ఒకటి బ్రష్ చేస్తారు, 2 స్నానం చేస్తారు, 3 టిఫిన్ తింటారు, 4 ఆఫీస్కి వెళ్తారు, 5 ఆఫీస్లో బోల్డ్ పనులు చేస్తారు, రోజు చేసే పనులు. మళ్ళీ ఇంటికి వస్తారు, భోజనం చేస్తారు, పడుకుంటారు. ఇందులో మార్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ పనుల్లో? మనం చెప్పుకున్న వాటిల్లో రోజు అవి జరిగే పనులే. ఓకే, అటువంటి వాటినే డైలీ యాక్షన్స్ అంటాం. రోజు మీకు లేవగానే బెడ్ కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంది, వాటిని ఏమంటాము? హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటాం. అలవాట్లు తెలుపుద్ది అన్నమాట. ఓకే, అటువంటి సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో రాయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఐ గో టు ఆఫీస్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ డూ మై వర్క్ ఇన్ ద ఆఫీస్. చూడండి, అన్ని V1 లోనే ఉన్నాయా? గో, వెంట్, గాన్, డూ, డిడ్, డన్ అన్ని V1 లోనే ఉన్నాయి. చూడండి, గో, వెంట్, గాన్, డూ, డిడ్, డన్, డూ V1. ఓకే, అలా వీటిని ఏమంటామంటే డైలీ యాక్షన్స్ అని అంటాం. మరి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటే ఏంటి? ట్రూత్స్ అంటే నిత్య సత్యాలు, అంటే అన్నటికి మార్పు లేనివి. ఇప్పుడు సన్ ఉంది, ది సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. ఈస్ట్ లోనే ఉదయిస్తాడు కానీ వెస్ట్ లో ఉదయించడు కదా, మార్పు ఏమైనా ఉంటుందా? ది సన్ వెస్ట్, వెస్ట్ లోనే అస్తమిస్తాడు కానీ ఈస్ట్ లో అస్తమించడు కదా. ఓకే, అంటే మార్పు, నిత్య సత్యాలు అన్నమాట, మార్పు లేనివి ఇవన్నీ. అలాగే ఫ్యాక్ట్స్. ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి? మిల్క్ ఈజ్ వైట్. బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుందా, వైట్ కలర్ లో ఉంటుందా? వైట్ సార్. ఏ ఊర్లో వెళ్ళినా, ఏ దేశం వెళ్ళినా, ఏ రాష్ట్రం వెళ్ళినా అంతే. హనీ ఈజ్ స్వీట్. హనీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్వీట్ గానే ఉంటుంది కానీ పులుపుగా ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్. హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అంటే పురాణ గాథలు,
మహాభారతము, రామాయణము ఉన్నాయి కదా. సార్ ఈ మహాభారతము, రామాయణము జరిగిపోయినాయి, ఎప్పుడో జరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు అవి మన పిల్లలకు, చిన్నపిల్లలకు చెబుదాం అనుకున్నప్పుడు అవి జరిగిపోయినట్లుగా కాకుండా ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లుగా స్టోరీని మనం చెప్పినట్లయితే అవి చాలా చక్కగా పిల్లలకు లైవ్లీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే లైవ్లీగా ఉంటే పిల్లలకు బాగా అర్థమవుద్ది అనమాట. అంటే బాగా అర్థమవటం అని కాదు, అక్కడ ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంటుంది, బాగా చక్కగా కంటి ముందు జరుగుతున్నట్లుగా అనిపించిద్ది అనమాట. అందుచేత ఇటువంటి స్టోరీస్ ని ఎందులో చెప్తే బాగుంటుందంట, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ చెప్తే బాగుంటుందంట. అంటే జరిగిపోయినట్టుగా కాకుండా, పాస్ట్ లో జరిగినట్టుగా పాస్ట్ లో చెప్పకుండా ప్రెజెంట్ లో ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లుగా చెప్తే చాలా చక్కగా ఉంటది అనమాట. అది అంటే సింపుల్ గా మనం హనుమ went to find సీత, రామ అండ్ లక్ష్మణ సారీ గోస్ కదా, పాస్ట్ లో కాదు కదా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ప్రెసెంట్. హనుమ గోస్ టు ఫారెస్ట్ టు ఫైండ్ సీత. రామ అండ్ లక్ష్మణ go to forest with Vishwamitra. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు వెళ్తున్నట్లుగా అలా చెప్తే స్టోరీ చాలా చక్కగా పిల్లలకు మన ఎదురుగా జరుగుతున్నట్లుగా అనిపించిద్ది అనమాట. అందుచేత ఈ టెన్స్ లో చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే, ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఫిక్స్డ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మీరు నెక్స్ట్ మంత్ ఢిల్లీ వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఓకే, అది ఎప్పుడు జరిగే ఈవెంట్? అది ఫ్యూచర్ లో జరిగే ఈవెంట్ అయినా కూడా మీరు ముందే ప్లాన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు. అందుచేత అటువంటి వాటిని ఫ్యూచర్ లో చెప్పకుండా ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు ఐ విల్ గో టు ఢిల్లీ నెక్స్ట్ మంత్ అనకుండా ఐ గో టు ఢిల్లీ అనొచ్చు అనమాట. ఐ గో టు ఢిల్లీ నెక్స్ట్ మంత్. అర్థమైందండి? ఇలాంటి వాటిని అలా చెప్పొచ్చు. సపోజ్ మోడీ మోడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తున్నాడు. ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ వీక్ మండే వస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, అది ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్. ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ అనమాట, ఫిక్స్ అయిపోయిన యాక్షన్. యాక్చువల్గా మండే అనేది ఫ్యూచరే, కానీ ఫిక్స్ అయిపోయిన యాక్షన్ కాబట్టి ఎలా రాయొచ్చు అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో రాయొచ్చు అనమాట. మోడీ కమ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ మండే. ఓకే, అర్థమైందండి ఇక్కడ దాకా? ఎనీ డౌట్? ఇక్కడ ఏం లేదు సార్. ఏంటండి? ఏం లేదు సార్. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి.